ये प्रकार अघटन केबे घटी नथिला 100 वर्ष भितर भी एभलिया अघटन केबे घटी नाही एटा प्रथम करी अघटनटी घटीची एवं मते लागुची महाप्रभु निजे मध्य बड़ ठाकुर बड़ बाहार गोसाई बलभद्र महाप्रभु निजे बोधे असहाय फिल करिसथि। डॉक्टर हरिहर कानूनगो मो सहित उपस्थित अछंती। काली आमे जो दृश्य देखिलु ठाकुर तळे पड़ी जाउछंती कुआ जाउचे सेवायत माने भिड़ कले सेथिपाई ठाकुर तळे पड़ी गले। तो आर आध्यात्मिक दिगटी कोन ठाकुर केतळे पड़ंती सुत कानूनगो देखंतु जय जगन्नाथ जेतेबेले गोटे किसी विपत्ति आसे बा गोटे देश पई जाति पई समाज पई राष्ट्र पई जेतेबेले किसी गोटे विपद आसे बा गोटे समय खराब समय आसे सेति बेले भगवान बा महाप्रभु असहाय होइकरी निजे पड़ी जाती। एटा होची मोर व्यक्तिगत मत बा मोर विचार कारण ये कली जुगरे जगन्नाथ महाप्रभु भाई भौणी को धरी श्रीमंदिर रत्नवेदी रे विराजमान करिसंती भक्त मान को दर्शन दउछंती से भक्त मानकर ठाकुर अर्थात से भक्त मान को एते भल पांती से सबले कहिसंती जे मोटू मो भक्त माने बड़ सेवायत माने बड़ जो सेवक सेवायत माने तांकर वंश परंपरा क्रमे सेवा करी आछंती सेमानंक सेवारे बोधे कोउटी किछि त्रुटि विच्युति रहिछि जा फल कि भगवान गोटे परीक्षा होगा भगवान कहले मु कहीं क्या कष्ट देवी मु निजे पड़ जाए मोर यहाँ हूँ सी तो चाहिए निजे तो रही पारे सी कहीं पड़गले एमाने सुरक्षा दे पारे ना ठीक भाव निज गहन नहीं पारे ना रखी पारे ना जिते चारमाल धीरे धीरे आसुंच से समय जो सेनापटा लगी हुए जो पाट दौड़ी महाप्रभु रुंधा हुंती से पाट दौड़ी खसी जाऊँगी कहबार तात्पर्य पाट दौड़ी बंधाई ना पाट दौड़ी कहीं बंधाई ना पाट दौड़ी बांधार दायित्व कहार पाट दौड़ी किए बांधा दरकार पाट दौड़ी जो भिड़ा होकर बंधाई था महाप्रभुंर मान विग्रह बा कलेबर पाट दौड़ खसिक तले पड़ जाते कि तल मुहाई पड़ जाते कि एवं वर्ष वर्ष धरी आमे पहंडी देखुचे आ एटा गोटे एक्सीडेंट बोले आमे कहबा गोटे आइसोलेटेड केस एटा गोटे व्यतिक्रम ही पारे किंतु पहंडी तो एभली विभ्राट केबे हुएनी ये गोटे व्यतिक्रम मोर दीर्घ 40 वर्षर अभिज्ञता मु देखिछि महाप्रभु सहित संश्लिष्ट होईछि रथ यात्रा रे धारा विवरण देइछि रेडियो रे एवं टीवी रे ये प्रकार अघटन केबे घटी नथिला 100 वर्ष भितर भी एभलिया अघटन केबे घटी नाही एटा प्रथम करी अघटनटी घटीची एवं मते लागुची महाप्रभु निजे मध्य बड़ ठाकुर बड़ बाहार गोसाई बलभद्र महाप्रभु निजे बोधे असहाय फिल करिसथि निज तांको मध्य बहुत कष्ट होईची से निजे किछि अनुभव करिसथि जे वर्तमान मु काउ किछि कहिकरी परिवर्तन करि परिबि नाही समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ରାଜୁତି କରୁଛି अनीति अन्याय अधर्म एवं अहंकार यही चारिटा जिनस जो मनीष भितर राजूति करे सेतेबेले भगवान निरूपाय ही से निजको निजे कष्ट दियंती बोले मोर विश्वास बा विचार जेतेबेले से किछि करि पारंती नाही सेतेबेले से निजको निजे कष्ट दियंती एवं से जो पड़ी गले निजे तांकर माने कलेवर की प्रकार आघात लागिची महाप्रभुंकर शरीर को बा कलेवर को की प्रकार आघात लागिची से ही जानिथि ठाकुरंकर कोनोसी क्षति हे नाही बोली वरिष्ठ सेवायत माने दैतापति माने कहउचंती ठाकुरंकर कोनोसी क्षति हे नाही आज्ञा पड़ी गला पर जदि मनीष तेबाटू पड़ी जाउची जदि खंडिया मंडिया आउची भक्त माने तले चापी हेकी रहिकिरी खंडिया मंडिया हेकिरी हॉस्पिटल रे जाइकिरी प्राथमिक चिकित्सा किंबा चिकित्सा पाइकिरी आउचंती महाप्रभु पड़ी गले महाप्रभु किछि क्षति हेनी जदि महाप्रभु पड़ी गले भक्त मानक ऊपर पड़ी गले तेणु किछि हेई नथिबो तले भी भक्त माने चापी हेइचंती ना सामनार भी किछि भक्त थिले महाप्रभु को सामनार भी किछि भक्त थिले साइड रे किछि भक्त थिले पछरे किछि भक्त थिले जदि महाप्रभु पड़ी गला बेले भक्तंग सेवायतंग ऊपर पड़ी जाइथिबे जदि सेवायतंग ऊपर पड़ी जिवे ताले हुए तो किछि सर्वांग को बा तांगर अंग प्रति किछि आघात लागि नथि बोली हमें भाबिबा बा चिंता करिबा
ସେ ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଳିକାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଅରିଜିନାଲ ମାଳିକା କିଏ ପାଇଲେଣି କି? ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରି କରୁଛନ୍ତି। ମାଳିକା ଅରିଜିନାଲ ମାଳିକା କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ମାଳିକା ପାଇଥିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା, ଯାହା ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କାନନ ବାବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ମାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧୃତି ଦିଆଯାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଜରକୁ ଆସିଛି କଥା? ହଁ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। କାକତାଳିକ ନ୍ୟାୟରେ କାଉ ବସିବାକୁ ତାଳ ପଡିବାକୁ, ଇଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳଭଦ୍ର ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତେଣୁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯୋଡିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ଭୟଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଆସୁଛି। ତା ନ ହେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ଅଘଟଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ କି ଆମ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ, ଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ କି ଭଗବାନ ବଡ ଠାକୁର ଜଣେ ମହାରୁଦ୍ର, ରୁଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାଗ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଂଶାବତାର। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଭାରି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭୟଙ୍କର ଠାକୁର। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ଛଟା ତାମସା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ପାଇବା ବଡ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପରମ ଦୟାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ବଡ ଠାକୁର କେବେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ, ଗୋଟେ ସୂଚନା ମାତ୍ର। ଏ ସୂଚନାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କଣ ଖରାପ ସମୟ ଆସିପାରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କରାଗଲା, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରାଗଲା, ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି କି? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜାରେ କୋଉଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି କି? ମହାପ୍ରଭୁ ଚେତେଇ ଦେଲେ, ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ଥିଲେ ତ? ସଚେତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓରେ ସେଦିନ ଥିଲି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଉପର ଛାତ ଉପରେ ଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ରଥ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଏବଂ 50 ମିଟର ଦୂରତା ବ୍ୟବଧାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରହିଥିଲା, ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି, ଧାଡି ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି 3 ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନ, ଇଏ 3 ସାତ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ 3 ବିଗ୍ରହ ହନୁମାନ, ଜୟ ଦୁର୍ଗା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ନୃସିଂହ, ଏମିତି ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ତା ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା 3 ରଥକୁ ଟାଣିବେ କେମିତି? 3 ରଥ ପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ବଡ ଠାକୁର ବଡବାଡ ଗୋସାଇଁଙ୍କର, ବଳଭଦ୍ର ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଟାଣିବେ କେମିତି? 4 ମାଳ ଫିଟା ହେଇଗଲା, ଘୋଡା ଝୁଞ୍ଚା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଜନସମୁଦ୍ର ଏମିତି ଠେଲିକିରି ପଶିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଡନ କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3 ରଥକୁ ଟାଣିବା ବଡ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା, ଅସମ୍ଭବ ହେଇଗଲା। ଏ ଅନୁଭବ ମୋର ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ। ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟେ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଡନଟା ତିଆରି ହେଇକିରି ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଟଣାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶୂନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଭଗବାନ ନିଜ ରଥ ନିଜେ ହିଁ ଟାଣିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମତେ ଏଇଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କୋଉଠି ନା କିଛି ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ବୋଲି ସେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିବି। ମୂଳ କଥା କହୁଥିଲି ହରେ ବାବୁ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏ ମାଳିକାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ଆଉ ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହୁଏ କି? ଜଣେ ଗବେଷକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଳିକା ଜିନିଷ ବହୁତ ସତ ହଉଛି,
ସିଏ ମାଳିକା ଅରିଜିନାଲ ମାଳିକା କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମାଳିକା ବା ନିଜେ କାନୁନ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଳିକା ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ, ସମସ୍ତେ ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର, ମାନେ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ବା ଭେଦର ବିଚାର ଯାହା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯୋଉ ସେଇ ମାଳିକାରେ ଅଛି ଯେ କାହ୍ନୁ ହୋଇବେ ମାନେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂଳ ରୂପ ବା ପୂର୍ବ ରୂପ ଯୋଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଆସିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଜାହାଜନଗରରେ ଗୋଟେ ଲୀଳାଖେଳା ଚାଲିବ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନତା ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ମାନେ ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁର ହେଇପାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇପାରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ମାଳିକାରେ ସେଗୁଡିକ ଘଟୁଛି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ୟାକୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସଂଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଆସିବ। ମାଳିକା ତ 500-600 ବର୍ଷ ତଳେ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଯୋଉ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ତ 500-600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଅରିଜିନାଲ ବହି କିଛି ନାହିଁ। ଅରିଜିନାଲ ବହି ଯୋଉ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଛପା ଯାଇଛି, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଛପା ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଦିନରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ ସେଇଭଳି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ତ ରଥ ଟଣା ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଶରଧାବାଲିକୁ 3 ରଥ ଆସିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପକୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ବିଜେ କଲେ। ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ୟା ସବୁ ତିଆରି ହବ ଠାକୁର ପଡିଗଲେ, ଆପଣ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ୟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଳିକା କିଏ କୋଉଠି କଣ ଆଣି ଥୋଇଦବ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କି ଗ୍ରହଣ କରେନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାକତାଳିକ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି କିଏ ଯୋଡିକିରି କହୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା ମାଳିକାରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଲୋକ ଭାବିବେ ହଁ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଳିକା ସତ। ମାଳିକା କଥାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି। ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଯେ ମାଳିକା କଥାଟା ସତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ ବା ମିଛ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସତ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାଲିର ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଇଏ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଏବଂ ସେବାୟତ ମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯଦି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଦକ୍ଷ ଦୈତାପତି ସେବକ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଏ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ପତି ମହାପାତ୍ର ନବପତି ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବି ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେ ଆସିକିରି ପୁଣି କର୍ପୂର ଆଳତି କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗତଜନୀ କୃପାମୟୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି କିଏ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, କିଏ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା, କିଏ କାହାର କ୍ଷତି ହେଲା ସେଇଟା ହବାର ଥିଲା। ଘଟଣା ଅଘଟଣ ବା ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ କାହାର କେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଇ ଘଟଣା ତ ଘଟିଗଲା, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶୀତ କାନୁନ ପ୍ରଭାବଟା ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, କିଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିଛି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଯେଭଳି ରାଜୁତି କରୁଛି, ଆମେ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ଉପାୟରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଏଇ ତିନିଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହଉଛେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛେ, ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ପରିଣତି ହେଇପାରେ, ତାର ଇଏ ଏକ ଟ୍ରେଲର ବା ଗୋଟେ ଝଲକ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘଟିବ, ମହାପ୍ରଭୁ କରିବେ ଲୀଳାମୟ, ସେ ତ ଲୀଳାମୟ କଳିଯୁଗରେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଘଟିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ କହିବ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କିଛି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି କହିକିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାନି, ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଜଗତଜନୀ କୃପାମୟୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଆୟୁଧ ପୁରୁଷ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ପଛେ ନିଅନ୍ତି, ମୋ କୈବଲ୍ୟକୁ ନିଅନ୍ତି ନା,
ମୋ ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିନା, ମୋ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନିନ୍ଦିନା, ଅତଏବ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିନା। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଗଜ୍ଜନନୀ କୃପାମୟୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି, ଧାଡି ପଣ୍ଡିରେ ହଉ ବା ଗୋଟି ପଣ୍ଡିରେ ହଉ, ସେ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମା, ସେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ତାଙ୍କ ପାଦ କାଳେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଅଘଟଣକୁ ଏଡା ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ସୁଧୁରି ନଯିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସିବ। ଯେମିତି 2020ରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ବାପ ଆଗରେ ପୁଅ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବାପ ପୁଅର ଦେଖା ହେଇପାରୁନି, ମା ଆଗରେ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଉଛି ବା ଝିଅ ଆଗରେ ମା ଚାଲି ଯାଉଛି, କେହି କାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମହାମାରୀ ଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଯୋଉ କରୋନା ଘଟିଲା, ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନି ବା ତା ଦେହରୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନେ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିନିଷ୍ଠ କରି ଯୋଉ କାମ କରିବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା, ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଏ ତିନି କରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ସଚେତନ ହେଇକିରି ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଆମେ କାହାର ସେବା କରୁଛୁ, କୋଉ ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, କଳି ଯୁଗର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାହାରି ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଠାକୁରାଣୀ ଏବଂ ଆୟୁଧ ପୁରୁଷ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ, ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇକି ଆମର ସେବାଟିକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ଏକ ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ରଖିପାରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ହରିହର କାନୁନଗୋ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ।